안녕하세요. 오늘은 2024년 5월 14일 화요일 창세기 38장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 창세기 38장 유다와 다말. 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라. 유다가 거기서 가나안 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침하니 그가 임신하여 아들을 낳음에 유다가 그의 이름을 에리라 하니라. 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 그의 이름을 오난이라 하고 그가 또 다시 아들을 낳고 그의 이름을 셀라라 하니라. 그가 셀라를 낳을 때에 유다는 거십에 있었더라. 유다가 장자 엘을 위하여 아내를 데려오니 그의 이름은 다말이더라. 유다의 장자 엘이 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라. 유다가 오난에게 이르되 네 형수에게로 들어가서 남편의 아우된 본분을 행하여 네 형을 위하여 씨가 있게 하라. 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때에 그의 형에게 씨를 주지 아니하려고 땅에 설정하매 그 일이 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그도 죽이시니 유다가 그의 며느리 다말에게 이르되 수절하고 네 아버지 집에 있어 내 아들 셀라가 장성하기를 기다리라 하니 셀라도 그 형들같이 죽을까 염려함이라. 다말이 가서 그의 아버지 집에 있으니라. 얼마 후에 유다의 아내 수아의 딸이 죽은지라. 유다가 위로를 받은 후에 그의 친구 아둘람 사람 히라와 함께 딥나로 올라가서 자기의 양털 깎는 자에게 이르렀더니 어떤 사람이 다말에게 말하되 네 시아버지가 자기의 양털을 깎으려고 딥나에 올라왔다 한지라. 그가 그 과부의 의복을 벗고 너울로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 딥나 길 곁 에나임 문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 아내로 주지 않음으로 말미암음이라. 그가 얼굴을 가리었으므로 유다가 그를 보고 창녀로 여겨 길 곁으로 그에게 나아가 이르되 정하건대 나로 네게 들어가게 하라 하니 그의 며느리인 줄을 알지 못하였음이라. 그가 이르되 당신이 무엇을 주고 내게 들어오려느냐. 유다가 이르되 내가 내 떼에서 염소 새끼를 주리라. 그가 이르되 당신이 그것을 줄 때까지 담보물을 주겠느냐. 유다가 이르되 무슨 담보물을 네게 주랴. 그가 이르되 당신의 도장과 그 끈과 당신의 손에 있는 지팡이로 하라. 유다가 그것들을 그에게 주고 그에게로 들어갔더니 그가 유다로 말미암아 임신하였더라. 그가 일어나 떠나가서 그 너울을 벗고 과부의 의복을 도로 입으니라. 유다가 그 친구 아둘람 사람의 손에 부탁하여 염소 새끼를 보내고 그 여인의 손에서 담보물을 찾으려 하였으나 그가 그 여인을 찾지 못한지라. 그가 그곳 사람에게 물어 이르되 길 곁 에나임에 있던 창녀가 어디 있느냐. 그들이 이르되 여기는 창녀가 없느니라. 그가 유다에게로 돌아와 이르되 내가 그를 찾지 못하였고 그곳 사람도 이르기를 거기에는 창녀가 없다 하더이다 하더라. 유다가 이르되 그로 그것을 가지게 두라. 우리가 부끄러움을 당할까 하노라. 내가 이 염소 새끼를 보냈으나 그대가 그를 찾지 못하였느니라. 석 달쯤 후에 어떤 사람이 유다에게 일러 말하되 네 며느리 다말이 행음하였고 그 행음함으로 말미암아 임신하였느니라. 유다가 이르되 그를 끌어내어 불사르라. 여인이 끌려나갈 때 사람을 보내어 시아버지에게 이르되 이 물건 임자로 말미암아 임신하였나이다. 청하건대 보소서 이 도장과 그 끈과 지팡이가 누구의 것이니이까 한지라. 유다가 그것들을 알아보고 이르되 그는 나보다 옳도다. 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였음이로다 하고 다시는 그를 가까이 하지 아니하였더라. 해산할 때에 보니 쌍태라. 해산할 때에 손이 나오는지라.
산파가 이르되 이는 먼저 나온 자라 하고 홍색 실을 가져다가 그 손에 메었더니 그 손을 도로 들이며 그의 아우가 나오는지라. 산파가 이르되 네가 어찌하여 터뜨리고 나오느냐 하였으므로 그 이름을 베레스라 불렀고 그의 형 곧 손에 홍색 실 있는 자가 뒤에 나오니 그의 이름을 세라라 불렀더라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Genesis chapter 38. Judah and Tamar. At that time, Judah left his brothers and went down to stay with a man of Adullam named Hira. There Judah met the daughter of a Canaanite man named Shua. He married her and lay with her. She became pregnant and gave birth to a son, who was named She conceived again and gave birth to a son and named him Onan. She gave birth to still another son and named him Shelah. It was at Kitzib that she gave birth to him. Judah got a wife for his firstborn, and her name was Tamar. But Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight. So the Lord put him to death. Then Judah said to Onan, Sleep with your brother's wife, and fulfill your duty to her as a brother-in-law to produce offspring for your brother. But Onan knew that the offspring would not be his. So whenever he slept with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to keep from producing offspring for his brother. What he did was wicked in the Lord's sight, so he put him to death also. Judah then said to his daughter-in-law Tamar, Live as a widow in your father's house until my son Shelah grows up. For he thought he may die too, just like his brothers. So Tamar went to live in her father's house. After a long time, Judah's wife, the daughter of Shua, died. When Judah had recovered from his grief, he went up to Timnah, to the men who were shearing his sheep, and his friend Hira, an Adullamite, went with him. When Tamar was told, Your father-in-law is on his way to Timnah to shear his sheep, she took off her widow's clothes, covered herself with a veil to disguise herself, and then sat down at the entrance to Enaim, which is on the road to Timnah, for she saw that, though Shelah had now grown up, she had not been given to him as his wife. When Judah saw her, he thought she was a prostitute, for she had covered her face. Not realizing that she was his daughter-in-law, he went over to her by the roadside and said, Come now, let me sleep with you. And what will you give me to sleep with you? She asked. I will send you a young goat from my flock, he said. Will you give me something as a pledge until you send it? She asked. He said, What pledge should I give you? Your seal and its cord, and the staff in your hand, she answered. So he gave them to her and slept with her, and she became pregnant by him. After she left, she took off her veil and put on her widow's clothes again. Meanwhile, Judah sent the young goat by his friend the Adullamite in order to get his pledge back from the woman. But he did not find her. He asked the man who lived there, Where is the shrine prostitute who was beside the road at Enaim? There hasn't been any shrine prostitute here, they said.
So he went back to Judah and said, I didn't find her. Besides, the man who lived there said, there hasn't been any Shurane prostitute here. Then Judah said, let her keep what she has, or we will become a laughing stock. After all, I did send her this young goat, but you didn't find her. About 3 months later, Judah was told, your daughter-in-law Tamar is guilty of prostitution, and as a result, she is now pregnant. Judah said, bring her out and have her burned to death. As she was being brought out, she sent a message to her father-in-law. I am pregnant by the man who owns these, she said, and she added, see if you recognize whose seal and cord and staff these are. Judah recognized them and said, she is more righteous than I, since I wouldn't give her to my son Shelah. And he did not sleep with her again. When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. As she was giving birth, one of them put out his hand. So the midwife took a scarlet thread and tied it on his wrist and said, this one came out first. But when he drew back his hand, his brother came out, and she said, so this is how you have broken out. And he was named Perez. Then his brother, who had the scarlet thread on his wrist, came out, and he was given the name Zerah. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다.創世記第38章。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下っていき、なお、ヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはカナン人でなお、シュアという人の娘を見初めて妻にし、彼女のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだとき、ユダはケジブに行った。ユダはその長子エルに妻を迎えた。名前はタマルと言った。しかしユダの長子エルは主の目に悪しき者であったので、主は彼を殺された。ユダはオナンに言った。兄嫁のところに入って義弟としての務めを果たしなさい。そしてお前の兄のために子孫を残すようにしなさい。しかしオナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように、兄嫁のところに入ると地に流していた。彼のしたことは主の目に悪しきことであったので、主は彼も殺された。ユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのまま暮らしなさい、と言った。シェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこで暮らした。かなり日が経ってユダの妻、すなわちシュアの娘が死んだ。その喪が明けたとき、
ユダは羊の群れの毛を刈る者たちのところ、ティムナへ登っていった。友人でアドラム人のヒラも一緒であった。その時タマルに、ご覧なさい、あなたの舅が羊の群れの毛を刈るためにティムナに登ってきます。という知らせがあった。それでタマルはやもめの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座った。シェラが成人したのに自分がその妻にされないことが分かったからである。ユダは彼女を見て、彼女が顔を覆っていたので友情だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入らせてほしい、と言った。彼はその女が嫁だとは知らなかったのである。彼女は、私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。彼が、群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女は、それを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。彼が印として何をやろうかと言うと、あなたの印象と紐とあなたが手にしている杖をと答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルはユダのために子を宿した。彼女は立ち去ってそのベールを外し、やもめの服を着た。ユダはその女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人がその土地の人々に、エナイムの道端にいた娼婦はどこにいますかと尋ねると、彼らは、ここに娼婦がいたことはありませんと答えた。彼はユダのところに戻ってきて言った。あの女は見つかりませんでした。あの土地の人たちも、ここに娼婦がいたことはないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないように、あの女にそのまま取らせておこう。私はこの親木を送ったけれども、あなたはあの女を見つけられなかったのだから。3ヶ月ほどしてユダに、あなたの嫁のタマルが堪忍をし、その上、なんとその堪忍によって身ごもっています。と告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出されたとき、彼女は舅のところに人を送って、この品々の持ち主によって私は身ごもったのです。と言った。また彼女は言った。これらの印象と紐と杖が誰のものかお調べください。ユダはこれを調べていった。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったせいだ。彼は二度と彼女を知ろうとはしなかった。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時、一人目が手を出したので、
助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきました。しかし、その子が手を引っ込めたとき、もう一人の兄弟が出てきた。それで彼女は、何という割り込みをするのですかと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で手に真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.